اسلامی بھائیوں، معصوم بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اس احکم الحاکمین کے لیے ہے جو ہم سب کا بلکہ پوری کائنات کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کے ہم تابع ہیں۔ حاضرین، قبل اس کے کہ میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ بار الہ جو نئے سال کی شکل میں ہم 2024 سے 2025 میں جو انٹر ہوئے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ تو اس نئے سال میں ہمیں اپنی عبادت میں مشغول رکھ، اور اسی طریقے سے نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمیں اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اس نئے سال کے اندر ہمیں نیکی کی توفیق دے۔ اور اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر ایک موقع، ایک چانس دیا اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کا، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنے کا، اپنے آپ کو نمازی بنانے کا ایک اور چانس، ایک اور موقع دیا ہمیں۔ اللہ سے یہ غنیمت جانے ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا۔ بہرحال بتانا یہ مقصد ہے کہ نیا سال ہو یا پرانا سال ہو، دن کا آنا جانا لگا رہتا ہے، زمانے کا آنا جانا لگا ہے، دن اور رات کا الٹ پھیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دن کے الٹ پھیر ہونے میں، یعنی دن اور رات کے بدلنے میں، اللہ کے وہ بندے جو عقل مند ہیں، ذہین ہیں، ان کے لیے عبرت ہے، ان کے لیے نشانیاں ہیں، ان کے لیے عبرت ہے یہ دن اور رات کے پلٹنے میں اور زمانے کے آنے جانے میں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ زمانہ آ رہا ہے جا رہا ہے، دن اور رات صبح شام ہو رہی ہے، لیکن ہمیں کوئی عبرت، کوئی سبق نہیں حاصل ہو رہا ہے۔ آج ہم نیا سال منا رہے ہیں، بڑے دھوم دھام سے نئے سال میں انٹر ہوتے ہیں، جس سال کو ہمیں دعاؤں کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے، جس سال کے اندر ہمیں انٹری دعاؤں کے ساتھ ہونی چاہیے، جس سال کو ہم نماز اور روزے کے ساتھ انٹر کرنا چاہیے، جس سال کو ہم اللہ کا احسان مانتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ اسی سال میں ہم نے گناہ کو، اسی سال کو ہم نے گناہ سے استقبال کیا ہے۔ 2 دن پہلے کا واقعہ ہے، آپ یاد کیجئے 31 دسمبر کو 31 دسمبر کو اس طریقے سے دھوم دھام سے جشن منایا گیا، اور ایسے گناہ میں لت پت ہوئے لوگ، اس نئے سال کا استقبال ہم نے کیسے کیا؟ شراب و کباب سے، زناکاری بدکاری سے، گناہوں سے ہم نے اس نئے سال کا استقبال کیا۔ میرے بھائیوں، کیا آپ کو افسوس نہیں ہوتا؟ آپ کو اس بات کا غم نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو رہا ہے؟ آپ زندگی کے 1 سال کم ہو رہے ہیں، آپ موت کے قریب جا رہے ہیں، آپ کو اس بات کی فکر، اس بات کی ٹینشن نہیں ہو رہی کہ اب ہمارا کیا ہوگا، ہم مرنے والے ہیں۔ 2024 میں ہم نے تو اللہ کی بہت ساری نافرمانیاں کی، کیا اس 2025 کو بھی ہم اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ گزار دیں گے؟ کیا ہمیں اس بات کا افسوس نہیں ہوتا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسہ، مجھے اس بات پر، مجھے کسی بات پر ندامت اور افسوس نہیں ہوتا، میں کسی بات پر شرمندہ نہیں ہوتا۔ اس بات پہ شرمندگی مجھ کو محسوس ہوتی ہے کہ میری زندگی کا 1 دن کم ہو جاتا ہے، میری زندگی کا 1 سورج غروب ہو جاتا ہے، میری زندگی کی 1 اینٹ گر جاتی ہے، ولم یزد فیہ عملی، اور میری زندگی میں، میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود، وہ ابن مسعود
मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के बारे में फरमाते हैं, सहाबा देखते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसऊद खजूर के तने पर लटके हुए हैं, उनकी पतली पतली दो टांगे हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद देखते हैं उनकी पतली पतली दो टांगों को, सहाबा देखते हैं, सहाबा मजाक उड़ाते हैं, हंसने लगते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कितना पतला दुबला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हें किस चीज ने हंसा दिया, तुम किस चीज पर हंस रहे हो? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, इनकी दो पतली पतली टांगे हैं, इस चीज ने हमें हंसा दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यही अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कल कयामत के दिन मीजान पर यही दो टांगे भारी पड़ जाएंगी। मेरे भाइयों, जरा सोचो, जिसके बारे में नबी का ये फरमान हो, वो इस बात का गम कर रहा है, वो इस बात का दुख उनको हो रहा है, इस बात से अफसोस हो रहा है कि मेरी जिंदगी का एक दिन कम हो रहा है। आज यहाँ तो सालों साल कम हो रहे हैं, हफ्ता गुजर रहा है, महीना गुजर रहा है, साल खत्म हो रहा है, हमारी जिंदगी में जरा सी भी तब्दीली नहीं हो रही है, हमारी जिंदगी में जरा से भी अमाल के इजाफे नहीं हो रहे हैं, हमें अफसोस नहीं हो रहा है। याद रखो, इंसान की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम, सबसे कीमती कोई चीज है तो वो वक्त है, वो टाइम है। आज हमने इस टाइम को कहां बर्बाद कर दिया। ये टाइम कितनी अहम, कितनी इंपॉर्टेंट है इंसान की जिंदगी में टाइम। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, निअमतानि मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमतें ऐसी हैं जिसकी इंसान कदर नहीं करता है। एक वो कि अस्सिहत वल फराग, सेहत और तंदुरुस्ती, दूसरा फुर्सत का टाइम, फ्री टाइम। फ्री टाइम को आदमी गनीमत नहीं जानता, उसकी कदर नहीं करता। आज सेहत तंदुरुस्ती है, हाथ पांव अच्छे हैं, आंख अच्छे हैं, कान अच्छे हैं, आज सारी चीज अच्छा होते हुए भी हम इसकी कदर नहीं करते, अल्लाह की इबादत में इसको नहीं लगाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दो नेमतें ऐसी हैं जिसकी इंसान कदर नहीं करता। इसी तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 5 चीजों को गनीमत जानो, 5 चीजों के आने से पहले पहले 5 चीज की कदर कर लो। वो 5 चीज क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्तानिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो उस 5 चीज के आने से पहले पहले। वो 5 चीज क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, शबाबक क़ब्ल हरमिक, उसमें से पहली चीज ये है इंसान अपनी जवानी की कदर करे, अपनी जवानी की अहमियत को समझे, इससे पहले पहले के बुढ़ापा आ जाए। आज कितने लोग ऐसे हैं जिनके कानों में अजान की आवाज तो जाती है, लेकिन वो बुढ़ापे की वजह से आज मस्जिद में नहीं आ रहे हैं। अल्लाह के बंदों, जिनको अल्लाह ने जवानी दी है, ये जवानी कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी अहम है, इसी जवानी के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नौजवान को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। आज हमारी जवानी का गुजर रही है, इन बूढ़े बेचारों से पूछो जो अपने पांव से चल नहीं सकते, कुर्सी का सहारा लेकर बैठे हुए हैं, इनसे पूछो, ये बेचारे तरस रहे हैं खड़े होकर नमाज पढ़ने के लिए, ये बेचारे तरस रहे हैं झुकने के लिए, रुकू के लिए, ये बेचारे तरस रहे हैं सजदा करने के लिए। आज अल्लाह ने हमें ताकत दी है, सेहत दी है, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा इनाम है हम पर कि हम जवान हैं, लेकिन हम मस्जिद पे नहीं आते, सजदा नहीं करते। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अगर दुनिया में सजदा नहीं करते तो कल कयामत के दिन तैयार हो जाओ। कल कयामत के दिन तुम चाह के भी सजदा नहीं कर सकते। अब कोई कहेगा कयामत के दिन भी सजदा करना होगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यौम युक्शफु अन साक़िन व युदअून इला सुजूद फला यस्ततीऊन, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पिंडली खोल देगा और कहेगा, यौम युदअून इला सुजूद, सजदे की तरफ बुलाएगा, कहेगा मेरे बंदो सजदा करो। वो चाहेगा कि मैं झुक जाऊं, वो चाह कर भी सजदा नहीं कर पाएगा। फला यस्ततीऊन, वो ताकत नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? तरहकुम बिल्लाह, और उसकी पेशानी पर, उसकी शेखानी पर जिल्लत होगा, वो रुसवाई होगी, वो डरा हुआ होगा। क्यों डरा हुआ होगा? यौम युदअूना इला सुजूद व हुम सालिमून, अल्लाह कहेगा उसको दुनिया में सजदे की तरफ बुलाया जा रहा था, उसे दुनिया में सजदे की तरफ बुलाया जाता, सजदा करने को कहा जाता, लेकिन वो सही सालिम था, वो सेहतमंद था, तंदुरुस्ती थी, जवान था, लेकिन सजदे के लिए नहीं झुकता, वो रुकू नहीं करता, सजदा नहीं करता, सिर्फ इस बिना पर वो कयामत के
قیامت کے دن بھی جھک نہیں سکتا۔ ذرا سوچیں کہ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا قیامت کے دن بنا دے گا، وہ چاہے گا ہم بارگاہ الہی میں اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کے سامنے سجدہ کر لیں، لیکن وہ سجدہ نہیں کر پائے گا۔ ذرا سوچیں، آج ہمارے پاس ٹائم ہے، آج ہمارے پاس جوانی ہے، طاقت ہے، لیکن ہم سجدے نہیں کرتے۔ ہم جوانی کی طاقت، جوانی میں بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس جوانی کو غنیمت جانو، اس جوانی کی قدر کرو، اس جوانی کی اہمیت کو سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی تندرستی کو بھی غنیمت جانو، قدر کرو تندرستی کی، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بوڑھے ہیں، بیچارے بستر پر پڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تو جمعہ کے لیے بھی آ جاتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے آپ کو ملیں گے جو جمعہ کی نماز کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ بستر پر ہیں، تڑپ رہے ہیں، کاش مجھے کوئی مسجد تک پہنچا دیتا، کاش مجھے بھی کوئی مسجد تک لے کر جاتا، لیکن نہیں، ان کی بیماری ایسی ہے کہ وہ مسجد تک بھی نہیں آتے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی صحت کی بھی قدر کرو اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے مالداری کی بھی قدر کرو، اپنے پیسے کی قدر کرو اس سے پہلے کہ فقیری آ جائے۔ نعوذ باللہ، آج ہاتھ دینے والا ہے، آج ہاتھ دینے والا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو لینے والا ہو جائے۔ کوئی نہیں جانتا، یہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے میرے بھائیوں، یہ پیسہ ہے، یہ دولت ہے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے اس بات پر کہ کہا جاتا ہے کہ آج مسجد کا کلیکشن نہیں ہوتا۔ آج آپ کے اسی گاؤں میں عظیم آباد کے گاجو واقع کے چھوٹے سے گاؤں میں عظیم آباد میں الحمدللہ خوشحال ہے لوگ۔ ایسے لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، ان کا رینٹ 20,000 25,000 40,000 روپیہ آتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اتراتے ہیں۔ یاد رکھو آج یہ دولت ہے، اگر تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو تو یقین جانو کل قیامت کے دن یہی دولت کل قیامت کے دن تمہارے لیے باعث نجات ہو سکتی ہے۔ تو اپنی دولت کو غنیمت جانو، دولت کی قدر کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہاری فقیری آ جائے، تمہاری دولت تم سے چھین جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چوتھی چیز کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اب بیزی ہونے سے پہلے فری ٹائم کی قدر کر لو۔ فری ٹائم کیا ہے؟ آج بہت سارے لوگ فری رہتے ہیں، تھوڑا سا ہم کہیں جاتے ہیں، 2 منٹ 3 منٹ کا وقت ملتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ شارٹ ویڈیو کے ریل دیکھتے ہیں۔ اللہ کے بندے اس 1 منٹ 2 منٹ کے اندر تو اللہ کا کتنا ذکر کر سکتا ہے، کتنی مطلب سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ سکتا ہے، تمہیں احساس نہیں۔ آج فری ٹائم کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہے اس مسجد میں آنے کے لیے، لیکن ہم اس مسجد میں نہیں آتے۔ آپ ہی کی اس چھوٹی سی مسجد میں درس ہوتا ہے، جو نماز کے بعد قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی جاتی ہے، اور وہ چھوٹی سی آیت تلاوت کر کے اس کا مفہوم واضح کیا جا رہا ہے۔ اسی مسجد میں نماز کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث بیان کی جاتی ہے اور اس کا مفہوم واضح کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس حدیث کو، اس قرآن کی آیت کو سننے کا، اس درس میں شامل ہونے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کے لیے بھی چانس ہے۔ آج اسی مسجد میں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، آپ کو پرمیشن ہے اس مسجد میں آنے کا، آپ کے لیے انتظام کیا ہے کمیٹی والوں نے کہ آپ بھی آؤ، دین کی باتوں کو سیکھو، لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، جو دین سے دور ہے، جو دین سے اتنا دور ہے کہ انہیں نماز کا صحیح طریقہ نہیں معلوم، اسے نماز کی دعائیں نہیں معلوم۔ میری ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اس مسجد میں آنے کی۔ اسی گاؤں کی بات کر رہا ہوں، عظیم آباد کی، آپ ہی کے محلے میں، آپ ہی کے گاؤں میں دارالسلام نام سے یہ چل رہا ہے، اس میں اجتماع ہوتا ہے، ہفتہ واری پروگرام ہوتا ہے، کتنی خواتین اس میں آتی ہیں، کبھی 10 کبھی 15 کبھی 5 ایسے ہی آتی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے والوں نے یہ انتظام کیا ہے کہ آپ کو دین کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، آپ کو دین کی بات بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے دور دراز کے لوگ آتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اس کی قدر کرو، اس کو سمجھو، فری ٹائم کو آپ اللہ کی عبادت میں لگاؤ۔ یہ درس و تدریس، یہ درس میں شامل ہونا، ایسی مجلس میں شامل ہونا باعث نجات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے درس میں جو قرآن و حدیث کی بات ہو رہی، جہاں جنت اور جہنم کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسی مجلس میں اگر کوئی شخص بیٹھا ہے، ایسی مجلس میں اگر کوئی شخص شامل ہے، تو فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔
आज हम बख्शे बख्शाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है हमसे गुनाहें नहीं हो रही है। उसी मजलिस की बात कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक ऐसा भी फरिश्ते आते हैं और दुआए मग़फ़िरत करते हैं। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह एक ऐसा शख्स भी उस मजलिस में आता है जो गुनाहगार होता है, जो फासिक होता है, गुनाहगार है, लेकिन वो उस मजलिस से जाता है, जब उसको उसके कान में ये आवाज जाती है कि अल्लाह उसके रसूल की बात हो रही है, जन्नत और जहन्नम की बात हो रही है, वो बंदा भी उस मजलिस में शामिल हो जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते जब ये कहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि जाओ मेरे फरिश्तों, मैं तुझे गवाह बना के उस गुनाहगार को भी माफ कर देता हूँ। आज हमारे पास ये चीजें मुहैया है, दर्स हो रहा है, कुरान की बातें बताई जा रही, हदीस सुनाई जा रही, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। हम नमाज पढ़ के चले जाते हैं, हम नमाज के लिए नहीं आते। कम से कम इतना सोच के आ जाते कि चलो नमाज भी पढ़ लेंगे, इसी बहाने हमारे गुनाहों की बख्शिश भी हो जाएगी, माफी भी हो जाएगी। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अपने वक्त को, अपने टाइम को गनीमत जानो। बिजी होने से पहले आप फ्री टाइम में जो कर लेंगे, मसरूफ होकर वो काम नहीं कर पाएंगे। आपकी जिंदगी का जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है, आप मसरूफ होते जाएंगे, आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, आप बिजी होते जाएंगे। इसलिए आप अपने गनीमत, अपनी टाइम की कदर करो, अपने टाइम को गनीमत मानते हुए बिजी होने से पहले ऐसे दर्स में अल्लाह का जिक्र कर लो, ऐसे दर्स में शामिल हो जाओ। इसी तरीके से अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आप मौत आने से पहले अपनी जिंदगी की कदर कर लो। कितने लोग हैं इस दारे पानी से चले गए, इस दुनिया से खत्म हो गए, मौत आई बेचारे को, लेकिन आज हमें इबरत हासिल नहीं हो रही कि एक दिन हमारा भी टाइम आएगा, एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। हमारी जिंदगी की एक और ईंट गिर गई, दीवारे हयात से नादा कह रहा है कि नया साल मुबारक हो। ये कहाँ का नादा, ये कितनी बेवकूफी की बात है कि उसकी जिंदगी का एक साल कम हो गया, वो हैप्पी न्यू ईयर मना रहा है, वो बर्थडे मना रहा है। अल्लाह कल कयामत के दिन आपकी जिंदगी के बारे में सवाल कर देगा। वह उम्र ही कीमा अपना, कहेगा मेरे बंदे, हमने तुझे 60 साल 70 साल की जिंदगी दी थी, तू अपनी जिंदगी का हिसाब दे। क्या हम जवाब देंगे, अल्लाह तूने 60 साल 50 साल 70 साल हमें दिया, हमने 50 साल 60 साल 70 साल जुटाया, हर साल हमने नया साल मनाया, हर साल हमने बर्थडे मनाया, हर साल हमने केक काटा, हर साल हमने इस नए साल को गुनाहों से इस्तेमाल किया, इस नए साल का। अल्लाह अकबर, हम अल्लाह को ये जवाब देंगे, अपना ये जवाब देना होगा कि आपने अपनी जिंदगी को कहां पर गुजारा। इससे पहले कि आपको आपकी मौत आ जाए, अपने आप को तैयार कर रखो। याद रखो मेरे भाइयों, जब मर जाएंगे, आप इस दुनिया से चले जाएंगे, तो आप ही की जबान से जुमला निकलेगा। अल्लाह कह रहा है हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, जब तुम्हारे पास मौत आ जाएगी, जब तुम मर जाओगे, जब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास चले जाओगे, कयामत का दिन होगा। जब तुम कयामत का मंजर देख लोगे, तुम्हारी जबान पे जुमला निकलेगा, काला रब्बिरजिऊन, अल्लाह तू हमें इस दुनिया में दोबारा लौटा दे, अल्लाह हम दोबारा जाना चाहते हैं, अल्लाह तू हमें दोबारा भेज दे। कौन कह रहा है? 20 साल 50 साल हैप्पी न्यू ईयर मनाने वालों, इस आयत करीमा पर गौर करो। वो क्यों आने के लिए कह रहा है? वो दोबारा इस दुनिया में आने के लिए अल्लाह से इल्तिजा क्यों कर रहा है कि अल्लाह तो हमें दोबारा लौटा दे? वो इसलिए नहीं कि उसका कारोबार अधूरा था, वो अपने कारोबार को पूरा करने के लिए, वो इसलिए नहीं कि वो बच्चों की सही तरबियत नहीं कर पाया, बच्चों की तरबियत के लिए, वो इसलिए नहीं कि अपने आप को जो पैसा कमा रहा था इसे पैसे में कोई कमी रह गई, इसलिए नहीं, वो सिर्फ इसलिए कहेगा लाली आमलो सालिहन ईमा तरक्को कल्ला, अल्लाह इसलिए कि हम कोई नेक अमल कर ले। ये नहीं कह रहा है लाली आमल सालिहून, बहुत सारे नेकियों की बात नहीं कर रहा, अल्लाह एक छोटी सी नेकी क्यों न कर ले, अल्लाह तो हमें इस दुनिया में दोबारा लौटा दे। अल्लाह कहेगा अब नहीं, कल्ला, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले कि वो दिन आए, आप अपनी जबान से कहें रब्बिरजिऊन, अल्लाह को हमें दुनिया में लौटा दे, अल्लाह को हमें दुनिया में लौटा दे। इससे पहले कि आप अपने आप को तैयार कर ले, अपने माल का सदका करें, अपने वक्त को, अपने टाइम को अल्लाह की इबादत में लगा दे, इससे पहले कि वो दिन आए कि आपकी जबान से ये कहना हो। इसी तरीके से कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, लोग ये सोचेंगे कि कयामत के दिन हम बेकार और यूं ही बेमतलब
पैदा हुए, हमें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबतन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है, लोगों ने ये सोच रखा है कि उनका हिसाब किताब नहीं होगा? क्या उनके नेकियों का बदला नहीं दिया जाएगा? क्या उनके गुनाहों की सजा उन्हें नहीं दी जाएगी? अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबतन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या लोगों ने ये सोच रखा है कि हम अपने रब की तरफ लौटाए नहीं जाएंगे? अगर ये सोचते हैं तो उनका सोचना ये गलत है, उनकी सोच, उनकी फिक्र ये गलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास लौटना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाना है। यही 60 साल 70 साल जब हम गुजार के इस दुनिया से जाएंगे, बर्थडे मना के, हैप्पी न्यू ईयर मना के, अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा अपने बंदे से काल कम लबिस्तुम फिल अर्द अदद सिनीन। कितनी प्यारी बात है, जरा सोचो 20 साल बर्थडे मनाने वालों, अल्लाह कहेगा काल कम लबिस्तुम फिल अर्द अदद सिनीन। कयामत का दिन होगा, अल्लाह अपने बंदे से पूछेगा तूने कितने दिन इस दुनिया में रह के आया, तू धरती पर, इस जमीन पर कितनी मुद्दत रह कर आया, तू कितने साल गुजार कर आया? वही बंदा कहेगा कालू लबिसना यौमन औ बाद यौम, अल्लाह एक दिन या आधा दिन। जरा सोचो, जिसको 50 साल जिंदगी मिली, 60 साल जिंदगी मिली, 70 साल जिंदगी मिली, वो कहेगा एक दिन या आधा दिन, एक दिन या आधा दिन। ये जिंदगी कुछ भी नहीं है, ये आरज़ी है, ये थोड़ी सी जिंदगी है। हमेशा हमेशा वाली जिंदगी कयामत के दिन की जिंदगी है। इस आयत करीमा की तफसीर में तफसीर इब्न कसीर लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों से सवाल करेगा, मोमिनीन से पूछेगा कि मेरे बंदों, तूने इस दुनिया में कितना वक्त गुजारा, तूने उस दुनिया को जो छोड़ कर आए उसमें कितने साल रहे? वो बंदा कहेगा अल्लाह यही कुछ एक दिन या आधा दिन। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा तूने बड़े अच्छे सौदे किए, तूने बड़े अच्छे काम किए, तूने अपने रब को राजी कर लिया। थोड़े से लम्हे में, थोड़े से वक्त में, एक दिन आधे दिन का जो वक्त बता रहा है, तू उस एक दिन आधे दिन में अपने रब को राजी कर लिया, अपने रब को खुश कर लिया और मेरी जन्नत हासिल कर ली, जो जन्नत हमेशा हमेशा रहने वाली है, जिस जन्नत में हमेशा हमेशा रहने वाले हो। फिर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमियों को मुखातिब करेगा जो इस आयत करीमा का इनकार कर रहे हैं, जो अल्लाह उसके रसूल का इनकार कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उससे कहेगा ऐ मेरे बंदो, तूने इस दुनिया में इस धरती पर कितना वक्त गुजारा? वो भी यही जवाब देंगे अल्लाह एक दिन या कुछ आधा दिन। अल्लाह कहेगा तूने बड़ा घाटे का सौदा किया, तूने बड़ा नुकसान वाला सौदा किया, तूने इस थोड़े से दिन में अपने रब को नाराज कर दिया, तूने इस थोड़े से दिन में अपने रब की गजब को हासिल कर लिया, तूने उस थोड़े से दिन में अपने रब की जहन्नम को हासिल कर लिया, तूने उस थोड़े से दिन में रब की जहन्नम का सौदा कर लिया, वो जहन्नम जो हमेशा हमेशा रहने वाली है, जिस जहन्नम में तुमको हमेशा हमेशा रहना है। हैप्पी न्यू ईयर मनाने वालों, जरा सोचो इस नए साल में दाखिल होके अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी बड़ी दौलत आपको दी है। एक साल फिर दिया, एक चांस फिर दिया कि लो और नमाज पढ़ लो और अपनी गुनाहों की माफी तलाफी करा लो। हमें अपना हिसाब व किताब करना चाहिए। साल के इख्तिताम पर जब साल एंड होता है, खत्म होता है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े कारोबारी अपने कारोबार का, अपनी कंपनियों का हिसाब किताब करते हैं। हमें भी अपना हिसाब किताब करना चाहिए कि आज तो हिसाब किताब कैसा होना चाहिए कि 2024 जो गुजर गया, जो चला गया, क्या हमने 2024 में मुकम्मल तौर पर नमाज रोजा किया, क्या हमने 2024 में सदका व खैरात किया, या हमने 2024 में नमाज की हिफाजत की, या 2024 में हमने नेकी का काम किया? अगर नहीं किया तो अल्लाह तबारक व तआला जो एक चांस दिया, एक मौका दिया, अल्लाह को हमें इस नए साल के अंदर वो सारी चीजें करने का तो हमें मौका दे, हमें नमाज का मुहाफिज बना। अल्लाह को हमें नेकी करने की तौफीक दे, अल्लाह को हमें सदका व खैरात करने की तौफीक नसीब फरमा। आपकी जिंदगी का एक दिन, एक लम्हा भी बहुत काफी है अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्चे दिल से तौबा कर लेते हो। आज शैतान की इत्तिबा कर रहे हैं, हम शैतान की पैरवी कर रहे हैं, इसी शैतान के कहा, इसी शैतान की इत्तिबा में तो हम नए साल में ऐसे जश्न मनाया हमने, अल्लाह अकबर। उसी 31 दिसंबर की रात को कितने ऐसे लोग थे जो रातों को इबादत कर रहे थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, अपने रब को राजी कर रहे थे। उन अल्लाह के नेक बंदों को हमने तकलीफ पहुंचाई, कैसे तकलीफ पहुंचाई, ऐसे पटाखे फोड़ फोड़ के हमने
ان کو تکلیف پہنچائی اور ایسے پٹاخہ پھوڑ کے جشن منایا جا رہا تھا جیسے ہمارے کانوں میں کوئی بم چھوڑ رہا ہے. ہائے ہائے سویا ہوا آدمی جگ گیا اس رات کو. اس طریقے سے گناہ کے ساتھ ہم نے اس نئے سال کا استقبال کر لیا. اللہ اکبر. جس شیطان کی اتباع کرتے ہو کل قیامت کے دن وہ شیطان بھی بری ذمہ ہو جائے گا. وہ کہے گا ہم نے تجھے نہیں بہکایا, ہم نے بس ایک دعوت دی, تم نے اس دعوت پہ ایکسپٹ کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شیطان کے بارے میں کہتا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. اللہ کہے گا, وہ شیطان کہے گا تو قیامت کے دن کہ اللہ رب العالمین جب حساب کر دے گا, فیصلہ کر دے گا, تو شیطان خود یہ بات کہے گا ان اللہ وعدکم. بڑے افسوس کی بات ہے, ایک بندہ ڈینٹ پینٹ کر رہا ہے, گانے چلا رہا ہے, اسے نصیحت کی جا رہی ہے, ارے یہ گانا کیوں چلا رہا ہے, اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے گا, اگر اس گانے سے کہیں تمہاری موت آ گئی اسی گانے پر تو جہنم میں چلا جائے گا. ارے مولوی صاحب سب تو گناہ کا کام کر رہے ہیں, سب تو سن رہے ہیں, سب تو جہنمی میں جائیں گے, ہم بھی چلے جائیں گے. ہائے ہائے افسوس, اس کا ایمان مر چکا ہے, اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو شیطان کی اتباع کرتا ہے وہی شیطان کہے گا تیرے رب کا وعدہ سچا, جو تیرے رب نے جو وعدہ کیا تھا تیرے رب کی طرف سے جو باتیں بتائی جا رہی تھی وہ ساری کی ساری سچی ہے. الا ان وعد اللہ حق, الا ان وعد اللہ حق ووعدتکم فاخلفتکم. اور شیطان خود اس بات کا اقرار کرے گا, کہے گا کہ ہم نے جو تجھ سے وعدہ کیا تھا وہ صرف ایک محض وعدہ تھا, وہ کوئی پورا ہونے والا نہیں تھا. کہے گا میں اس چیز سے بری ہوں. اور خود شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم. وہ انسان اس دن شیطان کو ملامت کرے گا. شیطان کہے گا ارے اللہ کے بندے میرے کو ملامت مت کر, میرے کو لان تان مت کر, میرے اوپر ذمہ دار, میرے کو الزام مت دے. ولوموا انفسکم, تم اپنے آپ کو ملامت کر, تم اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرا. میں نے تو بس تیرے لیے ایک دعوت دی, تو اس دعوت کو فرسٹ جب تم نے میرے اس دعوت کو تم نے قبول کر لیا. کیوں قبول کیا؟ اور اس وقت جب ہم ملامت کریں گے شیطان کو تو شیطان کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی, کہ جو تم مجھ کو ملامت کر رہے ہو اور جو تم میرے پاس یہ فریادیں کر رہے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں. نہ تو میری بات تم کو کوئی فائدہ پہنچائے گی, نہ تمہاری بات مجھ کو کوئی فائدہ پہنچائے گی. اللہ رب العالمین وہ شیطان اس طریقے سے کہے گا. اور اللہ رب العالمین کہتا ہے وہی شیطان خود اللہ کے عذاب کا اقرار کرے گا. دنیا میں کہتا ہے عذاب کچھ نہیں ہے, جنت جہنم کچھ نہیں. وہ شیطان کہتا ہے, بہکاتا ہے کہ عذاب جہنم کوئی چیز نہیں. لیکن وہی شیطان کل قیامت کے دن کہے گا ان للظالمین عذاب علیم, کہ بے شک یہ عذاب دردناک عذاب ہے ظالموں کے لیے اللہ رب العالمین کا. آج ہم اس عذاب کی طرف جا رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ نیا سال, یہ نئے سال کی مبارکباد دینا, یا اسی طریقے سے نئے سال میں جس طریقے سے ہم انٹر ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین اس سال کا ایک دن, ایک لمحہ, ایک ہفتہ, ایک مہینہ, پورا سال اگر ہماری زندگی میں مل جاتا کہ اللہ تو ہمیں اس نئے سال میں ایمان پر ہمارا ایمان برقرار رکھ, ہمارا خاتمہ ہو تو اس نئے سال میں ایمان پر ہو, ہمیں نماز کا محافظ بنا, ہمیں اپنا دعا کرنے کی توفیق دے اس نئے سال میں, ہمیں اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس طریقے سے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ جیسے ہماری زندگی کا اور حصہ ختم ہو گیا, جو زندگی کا دن گزر گیا, اللہ رب العالمین اس 2024 یا اسی طریقے سے اب تک ہم نے جتنی گناہیں کی اللہ ان تمام گناہوں کو معاف کر دے, اللہ ان تمام گناہوں کو درگزر کر دے. اللہ رب العالمین ہم گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ رب العالمین تو ہمیں اس نئے سال کے اندر اپنی رحمت سے نواز دے. اللہ تو ہمیں اس نئے سال میں ہماری گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تو ہماری گناہوں کو بخش دے, پانی سے دھو دے, اور برف سے دھو دے, اولے سے دھو دے. اللہ تو ہمیں اس نئے سال کے اندر نماز کا محافظ بنا. اللہ تو ہمیں نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ اس نئے